নমস্কাৰ মই দুইনাই এই বিশেষ অনুষ্ঠান 9 সাজেৰে 9 আখাৰে দিদি অসমলৈ স্বাগতম জনাইছো নানা জাতি উপজাতিৰ ভিন ভাষা ভিন পোছাক ভাষাৰ প্ৰয়াম মই জুৰি যান অসম বনো তোমাৰ নহৰীয়া কৃষ্টিৰে বাখৰ বুটলি যায় ৰূপালী দাপোনৰ ৰূপম দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ মূৰত যেন এক সপোন বাস্তৱায়িত হ'ল অসমবাসীৰ হয় ডিডি অসম 24 ঘণ্টীয়া চেনেলটোৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে বহু আগৰে পৰা আশাৰে বাট চাই আছিল আৰু অৱশেষত এই সপোন দিঠকত পৰিণত হ'ল যেতিয়া 4 আগষ্টৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিজিটেলি এই চেনেলটিৰ শুভ আৰম্ভণি কৰে তেনেহলে আহকচোন চাওঁ এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশাৱলী और अमित आभूषण जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है डीडी असम का अब शुभारंभ होने जा रहा है जी जरूर গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ ইতিহাসত সংযোজিত হ'ল এক নতুন অধ্যায় এই অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে অৰ্থাৎ অসমবাসীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া আশা বাস্তৱায়িত কৰি দিল্লীস্থিত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে 4 আগষ্ট মঙলবাৰে মুকলি কৰিলে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ চেনেল ডিডি অসম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছতেই নিজ ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চেনেলটোক অসমবাসীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপহাৰ বুলি অভিহিত কৰে তাৰোপৰি এই চেনেলটোৱে ৰাজ্যখনৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে উপকৃত কৰিব বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে मुझे खुशी है कि आसाम को अपना नया दूरदर्शन चैनल मिल रहा है सन 2000 में 24 घंटे का ये चैनल पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए होता था लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में अब अलग अलग टीवी चैनल कुछ जगह 8 घंटे काम करने वाला तैयार हुआ है उसका प्रक्षेपण शुरू है अरुणाचल के लिए भी अरुण प्रभा चैनल शुरू हो गया आसाम के लिए एक अलग चैनल करना जरूरी था और वो आज दिन है मुझे बहुत खुशी है कि आज ये अच्छा काम हो रहा है आसाम इतना प्रकृति के विविधताओं से भरा है आसाम के लोगों का कल्चर इतना अच्छा है पूरे पूर्वोत्तर भारत का लोगों का कल्चर ही विविधताओं से भरा है लेकिन उसमें एकता का सूत्र है और उसके साथ साथ ये दूरदर्शन केंद्र जो आज आसाम में शुरू हो रहा है जो 24 घंटे चलेगा और आसाम के लिए प्रमुखता से काम करेगा वो मुझे लगता है बहुत ही लोकप्रिय होगा सब लोग उसको देखेंगे और उसमें बोडो सहित बराक वैली सहित हर इलाकों के लिए भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा विविधता में एकता का संदेश देने वाले आसाम को ये एक नए तोहफा है ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰদৰ্শন যোগে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হোৱা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দৃশ্য শ্ৰাব্য বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ডিডি অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰে It's a happy moment for all of us in Assam because nation's public broadcaster Doordarshan is launching DD Assam channel on 24/7 basis. It's really heartening
that all these years the Doordarshan Kendra Guwahati has been serving well to enrich the socio-cultural facets of Assam. Hope with this new channel getting on air, all the development issues of Assam will get adequate coverage. I further hope that the new channel will be potential tool in fulfilling the aims and aspirations of the people of Assam. The Prasar Bharati and the Ministry of Information and Broadcasting launched 24/7 DD Assam. I sincerely extend my thankfulness to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and also the concerned Minister Prakash Javadekar ji. This is, I believe, very inspiring for all of us, and this will definitely help us to percolate the messages, initiative, program of the government to the grassroots. বৰ্তমানে বিশ্বজুৰি অব্যাহত থকা কৰোনা অতিমাৰীৰ সন্ত্ৰাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তে দিল্লীত আয়োজন কৰা এই বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব অমিত খাৰে নিজ ভাষণ প্ৰদান কৰি কয় যে আন আঞ্চলিক চেনেলসমূহৰ লেখীয়াকৈ এতিয়াৰে পৰা ডিডি অসমীয়াও নিজ ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। তাৰোপৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ বাবেও অসমৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। I recall last year, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had launched the DD Arun Prabha channel in the month of February 2019 from Itanagar. And since then, we have been having this discussion that DD Northeast should now be changed into a new channel exclusively for the state of Assam by the name of DD Assam. And I'm really happy that Shri Mayank Agarwal, DG Doordarshan and his team has worked hard to translate that vision into a reality. I'm sure DD Assam will provide a new platform for the emerging talent of that region, and as the CEO of Prasar Bharati said, bring India, the rest of India, closer to Northeast, and also the talent from Northeast will be visible all over India. অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেম্পতি, প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সদস্য ৰাজীৱ সিং, দূৰদৰ্শনৰ সঞ্চালক প্ৰধান মায়াংক আগৰৱাল আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান PK সুভাষৰ লগতে অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। It's a moment of pride for all of us that we have finally set the date and we are formally launching DD Assam. DD Assam is not just about Guwahati. It is also about Silchar. It is also about Dibrugarh. It's about the entire diversity of Assam, from the Brahmaputra River to the Barak Valley and so on. And so that is the kind of content coverage that we look forward to in this channel. Prasar Bharati has had a long association with the state of Assam. The iconic personality Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika was a board member of Prasar Bharati. Different state seven sisters were giving their programs contributing to DD Northeast. However, there was always an aspiration that they should all have their own channel because of such a rich cultural and environmental diversity couldn't have been justified by only a single channel. And now I'm very happy that apart from DD Assam, the other channels, other states have also got their own satellite links and satellite channel, which I hope will justify and fulfill the aspirations of all the channels and the rich cultural diversity which we have in Northeast. Many congratulations to DD. There is still a task pending. We have to increase the coverages of local culture, their customs and environmental diversity. I am very sure all the DTKs which are there in Northeast, they will scale up their operations and come up to the expectations of all the seven sisters in Northeast.
Once again, many congratulations to Mayankji and all DD team for launching DD Assam. Doordarshan has carved out its own place in the hearts of the people of the country. We provide healthy entertainment. While people of all the generations can watch Doordarshan's healthy entertainment program sitting together, we provide news based on facts. Don't twist the facts. We organize informative discussions, not mindless debates. We rest on the pillars of authenticity, not on falsehood and sensationalism. Every region has many untold stories. Assam has rich diversity. It has also a lot to say to the people of the state and to the people of the country and the world. The great son of Assam, the legendary poet, singer, and filmmaker, Dr. Bhupen Hazarika, in one of his songs had said, "Features of Assam are countless like its beauty." So again, my namaskar to the people of Assam, people of the country. In the annals of Doordarshan and for the people of Assam, Assam celebrates the launch of its own 24 hours television channel. Today is the fulfillment of a long-held aspiration of Assam and her people. With all major Northeast Kendras having successfully given their own exclusive 24/7 facility on the DTH platform, the DD Northeast channel has been transformed like a lotus in bloom to DD Assam. অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই সে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। হয়, শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন দাই লিখি থৈ যোৱাৰ দৰে এই ৰূপহী অসমৰ গুণৰ কোনো অন্ত নাই। বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰে ভৰা এই অসম ৰাজ্যখন অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য। ইয়াৰ বাৰে বৰণীয়া কলা সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে DD অসম চেনেলটি অসমবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। আহকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সমাজৰ বিভিন্ন মহলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে এই চেনেলটিৰ পৰা কি আশা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি। অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত প্ৰকাশ জাভড়েকাৰ ডাঙৰীয়াই দূৰদৰ্শন অসম 24/7 এই চেনেলটো তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰি অসমৰ ৰাইজক ইয়াক 24 ঘণ্টাই এই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব। পূৰ্বতে যদিও এই চেনেলটো দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী হিচাপে 1985 চনত ইয়াৰ কাৰ্যক্ষম কৰা হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া ইয়াক দূৰদৰ্শন অসম 24/7 চেনেল হিচাপে উদ্বোধন কৰি আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ ৰাইজে ইয়াক উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰা ই যাতে এটা সুন্দৰ চেনেল হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসমৰ গণমাধ্যম আৰু সম্প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব আৰু গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক দিশটো, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক দিশটো, অৰ্থনৈতিক দিশটো আৰু বিভিন্ন খবৰ তেওঁলোকে নিৰপেক্ষ হিচাপে সম্প্ৰচাৰ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ এটা আপোন চেনেল হিচাপে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ইমান দিন ৰাইজে স্বীকৃতি দি আহিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে DDK আছাম 24/7 এই চেনেলটো অসমৰ প্ৰতিজন ৰাইজৰ নিজস্ব চেনেল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আগন্তুক দিনতো এই চেনেলটোক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব।
মই আশা কৰিছোঁ ডিডি অসমৰ 24/7 সম্প্ৰচাৰণে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মহিমামণ্ডিত কলা সাংস্কৃতিক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত উজ্জীৱিত ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ চহা জীৱনৰ ৰূপৰেখাক অধিক জীপাল কৰি তুলিব। ডিডি অসমের জড়িয়ে আমার ইয়াতে এটা সুস্থ যেটো সংবাদ পরিবেশন আর আমার মনোরঞ্জনের কামখিনি ধুনিয়াকেই হব। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ডিডি অসমের দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু ডিডি অসম যিসকলে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে যি ডিডি অসমের যি গ্ৰুপ তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগে লগে আমি আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমার প্রকাশ জাভেদকরজি। আমি ভাবো এই ডিডি অসমের জড়িয়ে গোটেই অসমের আমি যিসকল রাইজ আছো আমি উপকৃত হম। বর্তমান সময়ত পৃথিবীত এনে ধৰণৰ মাধ্যমৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ যিসকল সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণী, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিশোৰ, তেখেতসকলক এটা সঠিক দিশত লৈ যাবলৈ সমাজৰ তেওঁলোকে যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে গাইডেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, নীতি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনে ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে। ডিডিকে অসমৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি আশা কৰিছোঁ আগৰ দৰেই এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ বাবে দেশ বিদেশৰ খা খবৰ সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ উপৰিও আমাৰ বৰ্ণাঢ্য কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিব। मैं भारत की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग संस्था दूरदर्शन को डीडी आसाम का शुभारंभ करने पे ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से असमीज भाषा में यहाँ के लोगों को असम सरकार, भारत सरकार के सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का विवरण मिलता रहेगा और साथ ही साथ असम की जो इतनी रिच संस्कृति है उसका परिचय सारी दुनिया को मिल पाएगा। बहुत बहुत बधाई से। Let me first take this opportunity to convey my heartiest congratulations and best wishes to Doordarshan Kendra Guwahati on this auspicious occasion of launch of the dedicated 24/7 Doordarshan channel Assam. The bond of Assam and the rest of the country will further get reinforced, leading to better understanding of the issues being faced here in the state of Assam. And at the same time, I am confident that Doordarshan will also showcase the rich culture and traditions of this state with renewed vigor and enthusiasm. বহুপ্ৰতীক্ষিত গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণাংগ অসমীয়া চেনেল ডিডি অসমৰ শুভোদ্বোধনৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মই সুখী হৈছোঁ। আৰু এই চেনেলটোৰ যোগেদি গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাখিনিক উলিয়াই আনি তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। 4 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জাভেদকাৰজীয়ে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনক 24/7 তাৰমানে সপ্তাহটোৰ 24 ঘণ্টাই প্ৰসাৰণ কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো উন্নত কৰিলে। প্ৰচাৰ ভাৰতী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনটো আৰু আশা ৰাখিছোঁ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ পৰা নতুন নতুন ভাল ভাল প্ৰগ্ৰেম আমি চাবলৈ সুবিধা পাম। कि आसाम की एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है। आसाम की जनता और यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब्स की जो एक यूनिक आर्ट है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं, उन सबको शोकेस करने के लिए भी ये चैनल
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। DD অসমৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপৰ এই উন্মোচনৰ সময়ত মই এই কেন্দ্ৰক ওলগ জনাইছোঁ। আমি জানো যে আমাৰ অসমখন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিভিন্ন কৃষ্টিৰ মানুহৰ মিলনথলী। আমাৰ একান্ত আশা এই কেন্দ্ৰ এই চেনেলে অসমৰ এই বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতি বৈচিত্ৰ্যময় জীৱনবোধ আৰু জীৱনশৈলী উচিত ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিব এইখিনি মানুহৰ আশা উন্নয়নৰ আকাংক্ষা। আনন্দৰ কথা যে নতুনকৈ DD অসম চেনেল এটা উন্মোচিত হৈছে। এয়া অসমৰ মানুহৰ বহু প্ৰতীক্ষিত অনুষ্ঠান। অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে। এই সমস্যাবোৰৰ ওপৰত বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুলি ধৰক চেনেলটোৱে। অসমৰ সাংস্কৃতিক বিকাশত সহায় কৰক। নৃত্য গীত নাটক চিৰিয়েল চিনেমাৰ বিকাশ হওক এই চেনেলৰ আমি সেইটোৱে আশা কৰিম। এইটো অসমৰ বাবে অসমীয়া জাতিৰ বাবে অতি আনন্দৰ খবৰ। বিশেষকৈ অসমৰ কলা সংস্কৃতিত জড়িত থকা লোকসকলৰ বাবে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই DD অসমক লৈ খুবেই আশাবাদী। অসম ৰাজ্যখন ৰাজনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য। মই আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো প্ৰকাৰৰ দৰ্শককে মনোৰঞ্জন দিব পৰাকৈ ইয়াৰ সকলো দিশ সামৰি এটা সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ চেনেল হৈ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জিলিকি উঠিব। তাৰ বাবে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। So first time a fully Assamese channel coming from DD. So it's a good news for us, and my heartiest congratulations and love to all of you, to all the viewers. DD অসম চেনেলৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাতৰিটো অত্যন্ত আনন্দৰ বাতৰি, অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয়। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চহকী কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰকৃতি আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য অসমৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ স্থায়ী সমাধানৰ সঁচা প্ৰতিচ্ছবি আৰু সঁচা প্ৰতিফলন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে DD অসমক কিদৰে আদৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে DD অসমক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে। মই বহু বছৰৰ পৰা দূৰদৰ্শন অসম ইমান বছৰৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দূৰদৰ্শন অসম চেনেলটো আৰম্ভণি কৰাত মই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা বা সমাধানৰ বাবে কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰি বিভিন্ন দিশত যেনেকৈ ৰাজনীতি ক্ৰীড়া সাংস্কৃতিক দিশ এইবোৰ সাঙুৰি এটা সত্যনিষ্ঠা তথা খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ DD অসম চেনেলটো মানে এতিয়াৰ পৰা 24/7 আমি পাম আৰু এইটোৰ বাবে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু বৰাক ভেলীৰ যিমান বহুতকেইটা প্ৰগ্ৰাম আমি আৰু বেছিকৈ পাম। এতিয়া আমাৰ বৰাক ভেলীৰ বহুত আমাৰ কালচাৰেল এক্টিভিটিবিলাক হৈ থাকে, আমাৰ খেল ধেমালি স্পৰ্টছ আৰু বহুতকেইটা আমাৰ এক্টিভিটি হৈ থাকে। এইবোৰ এক্টিভিটি আমি আৰু বেছিকৈ আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ মজিয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে কি ধৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে DD অসমক আদৰণি জনাইছে। আৰু আহক এইবাৰ আমি ভুমুকি মাৰোঁ ইতিহাসলৈ। ৰেডিঅ'ৰ পাছতে 90 দশকৰ মাজভাগৰে পৰাই অসমবাসীক মনোৰঞ্জন প্ৰদান আৰু বাতৰি প্ৰকাশৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ খবৰ যোগান ধৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই। 1985 চনৰ 24 মাৰ্চ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ৰ এটা অংশত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰয়াত VN গাৰ্গিলে। প্ৰথম অৱস্থাত দিনটোৰ ভিতৰত সন্ধিয়া কেৱল আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবেহে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল 5 মিনিট জোৰা বাতৰি পৰিৱেশন। 1992 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰটো RG বৰুৱা পথত অৱস্থিত বৰ্তমানৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় আৰু
পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ সময়ো বৃদ্ধি কৰা হয়। শেহতীয়াকৈ পুৱাৰ ভাগত 10 মিনিট জোৰা বাতৰিসহ 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ আধা ঘণ্টা আৰু তাৰ পাছতেই বিয়লি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ 4 ঘণ্টা জোৰা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছিল, য'ত 4 বজাত 5 মিনিট জোৰা বাতৰি, 6:30 পৰা 15 মিনিট জোৰা অসমীয়া বাতৰি আৰু শেষত 6:45 পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় ৰাজ্যসমূহৰ বাবে 15 মিনিট জোৰা ইংৰাজী বাতৰি অন্তৰ্ভুক্ত। পিছে ডিডি অসমৰ শুভাৰম্ভৰ লগে লগে কেন্দ্ৰটোৱে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিদিনে 24 ঘণ্টা জোৰা অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ সুবিধা লাভ কৰিলে, যাৰ ফলত অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কলা সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য, ইয়াৰ চহকী ইতিহাসক পূৰ্বতকৈ অধিক বিস্তৃত ৰূপত বিশ্ববাসীৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সামৰণি মাৰি মই দুইনাই এই বিশেষ অনুষ্ঠান 9 সাজেৰে 9 আশাৰে ডিডি অসমৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।